दोस्तों कोई भी हिसाब करना होवे ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एक तो लैके चाहे करोड़ तक गिनती सुन लो, पलों के विच वो गिनती सुना देंगे ने। सरदार कुलविंदर सिंह जी साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहले स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। कुलविंदर जी की कहना चाहते जे, किस तरह है असी अपने दर्शकों को सुनावांगे भी किस तरह तुसीं गिनती सुना लेंदे जे, पर पहले दसो कि किस तरह यह मुमकिन है। सर कुछ तो प्रैक्टिस, कुछ विश्वास और दूसरा कुछ वातावरण कि बंदे नूं अपने उपर विश्वास, मैं तो विश्वास ही कहांगा सर। चलो फिर दर्शकों को थोड़ा देर तक कुछ सुना के दिखा दो। उल्टी गिनती तो शुरू कर दें, उल्टी गिनती सुनाओ। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91, 90, 99, 88, 87, 86, 85, 84, 83, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। 37 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 37, 74, 111, 148, 185, 222, 259, 296, 333, 370, 407, 444, 481, 518, 555, 592, 629। बड़ी फास्ट बोल के ते हिसाब कितना लग जाता दिमाग दे विच, हिसाब कितना लग जाता। एक पहाड़ा होर सुना दिओ, तुसीं सुना दिओ 77 दा सुना दिओ। 77, 154, 231, 308, 385, 462, 539, 616, 693, 770, 839, 99 ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। 99, 198, 297, 396, 495, 594, 693, 792, 891, 990। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि पलों के तुसी जिहड़ा मर्जी असीं पहाड़ा कह रहे उस वेले सुना जा रहे जे। किस तरह मुमकिन, किस तरह हो रहा कि अजकल के जिहड़े नौजवान ने लगातार कंप्यूटर दे नाल ही जुड़े ने, कंप्यूटर तो हर हिसाब करते हैं, मोबाइल हर एक की जेब दे विच है। जेकर कोई छोटा जिहा हिसाब भी करना हो, सब तो पहले मोबाइल दे विच कैलकुलेटर खोलते हैं तो फिर हिसाब करते हैं। तुसी पलों के कर लेंदे, मुमकिन किस तरह है? सर प्रैक्टिस नाल ही है। प्रैक्टिस तो हुंदा सी पहले, एक प्रैक्टिस एक विश्वास, बस यही दो चीज़ां। पर उन्होंने नौजवानों को की कहना चाहते जोड़े नौजवान किते ना किते कंप्यूटर का सहारा लेंदे ने अजकल के नौजवान? सर दिमाग तो परमेश्वर ने हर एक नूं दिता है। बाकी यह गल है कि सरकारां ने इन्ना कोई काम खराब करता पंजाब विच खास तौर पर कि कहने की हद ही कोई नहीं। लोगों पर बोझ पाता इन्ना को कि लोग कुछ चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। तुसीं कोई होर फिगर पुछ लो कि एक दा डबल सुनाओ। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536 1311072 2,62,144 5,24,288 10,48,576 20,97,152 41,94,304। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਂਡ ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਵੇਗੀ? 8-10 करोड़ तक लै जावांगा। क्या बात है। 8-10 करोड़ तक पलों के विच कुलविंदर सिंह जी जिहड़े ने वो सिर्फ तो सिर्फ अपने दिमाग के नाल गिनती लैके जा सकते। 8-10 करोड़ रुपया कहना बड़ी वड्डी गल है। कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर तो बिना कोई भी एडा वड्डा हिसाब नहीं लगाना सकता। जिस तरह मैं पहले दसिया कि किस तरह नौजवान जिहड़े ने कंप्यूटर की दुनिया के विच गवाचते जाते हैं। कमी कित्थे रह गई है नौजवानों विच? जिहड़े कि नौजवान अजकल कंप्यूटर के विच ही वड़ते जाते हैं, कोई खास ध्यान यह नहीं कहते कि साडा दिमाग तेज, असीं अपने दिमाग नाल हर चीज़ कर सकते, सिर्फ सिर्फ कंप्यूटर के उत्ते दिमाग लगा रहे हैं। सर रशिया का कम्यूनिस्ट जी, मैं ना भुल गया वह, उन्हें कहा कि किसी का बेड़ा गर्क करना होवे तो उन्होंने विश्वास की कमी पैदा कर दो, उस कौम का, उस मुल्क का, उस स्टेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुसीं यह देखो कि साडी सरकार कहती है कि असीं 2 रुपए किलो आटा देवांगे, यह देवांगे, वो देवांगे। तुसीं देखो MA पास, BCom पास कई लड़के यहो जिहे में जिहड़े रिक्शा चला रहे हैं और 8वीं पास नूं नौकरी दे दिंदे ने। और दूजी गल जिहड़े बच्चे काबल हैगे ने उन्हां दिमाग भी हैगा, पर उन्हां विच इहो जिहा उन्हां विश्वास तोड़न वाली गल्लां करदे ने सिर्फ अपने वोट बैंक की खातर कि उन्हां नूं 2 रुपए किलो आटा दिंदे ने। इन्हां नूं 2 रुपए किलो आटा नहीं चाहिए, इन्हां नूं 20 रुपए किलो इस काबल बनाओ कि 25 रुपए किलो भी आटा खरीद सकन, नौकरियां दिओ, काम दिओ। अज देखो पंजाब की नौजवान पीढ़ी सारी बाहर जा रही है, बाहर हैगा की है? कुछ भी नहीं। अपने माँ प्यो सहारा छड़ के जा रहे हैं, बुढ़ापे का सहारा छड़ के जा रहे हैं, की है बाहर? कुछ भी नहीं हैगा। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ।
ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ 52 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, 52 ਬੰਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦੀ 200 ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਿਸਦਾ ਕਿ 25 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ 10 ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਸ। ਪਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੁਖ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 70% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, 2500 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ 2000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਲਓ 40000 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਕੰਮ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਲਈਆਂ, ਬਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਏ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਥੋੜਾ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਰੋ ਚਲਾਨ ਕਰੋ ਚਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਮੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਿ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਕਾਮ ਐਮਕਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜ਼ੀਰੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਔਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। 27 54 81 108 135 162 199 216 243 270 297 324 300 ਤਿੰਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਡਬਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 3 6 12 24 48 96 192 384 768 1536 3072 6144 12288 24576 49556 99 ਸੱਤ ਦਾ ਡਬਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। 7 14 28 56 112 224 448 896 1792 3584 7168 14336 672 55344 11 ਦਾ ਡਬਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। 11 22 44 88 176 352 704 1408 2816 5632 264 22558 44000 4555 90000 112 1,80,224 3,60,448 7,20,000 896। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, 1 ਦਾ ਡਬਲ, 3 ਦਾ ਡਬਲ, 7 ਦਾ ਡਬਲ, 11 ਦਾ ਡਬਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੜਦਾ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10-10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।